Welcome to our paper class. Today we are going to discuss 2016 O-level past paper. Last week we discussed the first part and today we are going to continue the second part. Right. Let's see what we have to do in second part. You all know that your second paper start from test number 9. Right. Let's fill in the blanks with the following words. මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කරන්න තියෙන හිස්තැන් පුරවන්න තියෙනවා මේ දීලා තියෙන වචන ඇසුර. Let's read these words before, as soon as, since, until, during, so, unless, after, whenever and while. So when we read these we can see that all these words are conjunction. So before moving to the question, I am going to recall your memory on conjunction. What is a conjunction? Conjunction is a linking word. That means conjunctions connect sentences or phrases together. Conjunction එකකින් වෙන්නේ වාක්‍ය කොටසක් හෝ වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමක්. ඒකයි අපි ඒකට linking words කියලා කියන්නේ. හරි. මම මෙන්න මෙහිම උදාහරණයක් ගන්නවා. and but මෙන්න මේ වචනත් එන්නේ conjunction යටතට. මම අද මගේ උදාහරණයට තෝරගන්නේ and කියන conjunction එක. I take these two sentences. I went to the market. I bought vegetables. These two sentences are similar. Go together. මේ වාක්‍ය දෙක එක අදහස එකම එකට සම්බන්ධ දෙයක් තමයි කියන එකිනෙකට සම්බන්ධ දෙයක්. So we can connect these two sentences by adding and. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ and කියන එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ වාක්‍ය ලියන්නේ කියලා. I went to the market and bought vegetables. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ conjunction එකකින් වෙන්නේ වාක්‍ය කීපයක්. වාක්‍ය කොටස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමක්. Let's move to the question. Right. Now we have to fill the blanks using these conjunction. Before that, we should have an idea about the text. Let's read the text. Mahesh will finish his secondary education next year when he is 15. මහේෂ්ට අවුරුදු 15 වෙනවා ලබන අවුරුද්දේ අවුරුදු 15 වුණාට පස්සේ එයාගේ secondary කියන්නේ උසස් අධ්‍යාපනය නිම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. He wants to enter the university that. ඊට පස්සේ එයාට යුනිවර්සිටි එකට ඇතුළත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒතකොට ගැළපෙන වචනය ගැළපෙන conjunction එක තමයි after. He is a clever boy. He was able to write computer programs. He was 13. මෙයා දක්ෂ පිරිමි ළමෙක්. එයාට පුළුවන්කමක් තිබිලා තියෙනවා computer programs ලියන්න. එයාට 13 වෙන්නත් කලින්. එහෙනම් උත්තරේට අපි ගන්නවා the answer is before. He goes for music classes weekends. එයා ඊට අමතරව එයා music classes වලට weekends වල ගිහින් තියෙනවා. ඒතර weekends වල යනවා කියන එක week මේ සතිය අන්තය අතරතුරේ යනවා කියන එක කියන්න අපි ගන්නවා during කියන වචනේ word එක. He practices music at night when everybody is trying to sleep and he finds time. අනිත් අය රාත්‍රියේ නිදා ගනිමින් ඉද්දී මෙයාගේ music practices කරනවා රැට. එතකොට blank එකක් තියෙනවා he finds time කියලා තියෙන්නේ. එයාට වෙලාවක් ලැබුණු විට. ලැබුණු ගමන් කියන එක තමයි whenever කියන වචනයෙන් කියන විතර answer එක whenever. He hasn't got much money. He wants to do a part-time job. මෙයාට දැන් මේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට ගියත් එයාට මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණේ නැහැ. He wants to do a part-time job. ඒ නිසා
ඒ හින්දා යාට part time job එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා කියන එක කියන්න අපි ගන්න වචනය conjunction එක තමයි so කියන්නේ. ඒතර the correct answer for the fifth blank is so. He is in the university. මෙයා යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න අතරතුරේ. එහෙනම් ආන්සර් එක විදිහට අපි ගන්නවා while. while කියන්නේ අතරතුර. right. Number 7 blank. He has passed his exams. He plans to find a job. එයා විභාගයේ පාස් වෙච්ච ගමම ජොබ් එකක් හොයාගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ආන්සර් එක as soon as ඉක්මනින්ම විභාගේ පාස් වුණු ගමන් ඉක්මනින්ම find a job blank childhood he has been planning to travel around the world. පොඩි කාලේ ඉඳන් ආසාවක් තිබිලා තියෙනවා මෙයාගේ ලෝකයේ වටේ travel කරන්න යන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන් පොඩි කාලයේ සිට කියන එක අදහස ගන්න අපි since කියන word එක use කරනවා. since right. ඒතර number 8 වලට එන answer එක since. But his dream will not come true. He collects sufficient money. හැබැයි එයාගේ dream එක සැබෑ වෙන්නේ නැහැ. සිහිනේ සැබෑ වෙන්නේ නැහැ. එයා මුදල් එකතු කරේ නැත්නම් ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල්. unless කියන්නේ නැත්නම් කියන අදහස ගන්න වචනය. ඒතර unless තමයි number 9 answer එකට එන්න ඕනේ. Let's continue. He doesn't want to get married. He is 30. මෙයාට අවුරුදු 30 වනතුරු එයා මැරි කරන්න අදහසක් නැහැ. තුරු කියන අදහස ගන්න අපි ගන්න conjunction එක තමයි until කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නයේ හිස්තැන් 10ක් තිබුණත් දරුවන්ට මේ ප්‍රශ්නේදී ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි. මේ ප්‍රශ්නයේ ටෙස්ට් නම්බර් 9 මේ ලකුණු 5ක් එන්නේ එක හරි උත්තරයකට ලකුණු භාගය ගානේ හිස්තැන් 10ට ඔයාලා නිවැරදි පිළිතුරු 10ම හරියලා එක් නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු භාගයක් විදිහට තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. Okay, then let's move to test number 10. Select a word from the box which has a similar meaning to the phrases given within brackets and write it in the space given. There are 3 extra words. Now what we have to do is we have to fill the blanks using similar meaning to the phrases given within brackets. නේද? දැන් මේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන phrase එකට ඒකේ අදහසට ගැලපෙන වචනය box එකෙන් තෝරලා තමයි අපිට මෙතන උත්තර ලියන්න වෙන්නේ. ඒතර මෙතන vocabulary හොඳ ඔයාලට මේ වචන පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ English meaning එක තමයි මේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන වචන වල English meaning එක. Right. Let's read the words given in the box. Chalks, considerable, clears, accumulate, perishable, recycle, mistaken, and reachable. Now there are 3 extra words and you have to write only 6 answers. Right. First one is done for you. Look at any roadside garbage dump. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද පාර දෙපැත්තේ කුණු දාලා තියෙන දේවල් දිහා බලන්න. Garbage dump. In addition to vegetable scraps, paper and broken glass, you will notice a amount of plastic materials. දැන් ඔන්න එතන ඉඳන් ඒ ටික තමයි මේ paragraph එකේ තියෙන්නේ. මේ blank එකට එන්න ඕනේ වචනේ meaning එක අදහස ඉංග්‍රීසි වලින්ම දීලා තියෙනවා brackets ඇතුලේ notably large in size කියන්නේ සැලකියයුතු ලෙස විශාලයි සැලකියයුතු මට්ටමින් විශාල වශයෙන් දක්නට ලැබෙනවා කියන එක අදහස තියෙන වචනයක් තමයි මේ blank එකට එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් considerable කියන වචනය. considerable කියන්නේ සැලකියයුතු. number 1 විදිහට considerable කියන answer එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ blank එකට. Right. Next one, let's continue. Amount of plastic materials such as polythene bags
shampoo bottles and old slippers. Vegetable scraps and paper. කියන්නේ අපි ඉවතලන එළවලු වලින් ওই සූරාගත් දේවල් එළවලු පොතු ඒ වගේ දේවල් සහ කඩදාසි. But glass. දැන් බලමු within brackets මොකද දීලා තියෙන්නේ? Capable of being decomposed. කියන්නේ මොකද්ද මේකේ කියන්නේ? හැකියාවක් තියෙනවා මේ එළවලු වලින් අපි අයින් කරන කොටස් සහ කඩදාසි දි รา පත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට ආන්සර් එක perishable කියලා තමයි අපිට ගන්නෙ වෙන්නේ. perishable කියන්නේ නරක වෙන සුළු දි รา පත් වෙන කියන අදහස තමයි මේ වචනේ තේරුම. But glass and plastic continue to within brackets gather little by little. ටිකෙන් ටික එකතු වෙනවා. gather එකතු වෙනවා. පොඩ පොඩ එකතු වෙනවා. But glass and plastic continue to accumulate. Accumulates කියන්නේ එකතු වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඒවා මොනවද වෙන්නේ ටික ටික එකතු වෙනවා. හේතුව මොකද? අර vegetable scrap වගේ papers වගේ ඒවා දි รา පත් වෙන්නේ නැහැ. And harm the environment. Full stop. Plastic is often for food by birds and animals within brackets judged wrongly. ඒ කියන්නේ වැරදි විදියට වටහා ගන්නවා. wrongly judge වැරදි ලෙස විනිශ්චය කරන වැරදි දෙයක් විදියට ඒගොල්ලෝ පටල ගන්නවා. මේක කන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා තමයි මේ සත්තු හිතන් ඉන්නේ ප්ලාස්ටික් කියන දේ. ඒතර වැරදි දෙයක් විදියට අදහස් ගන්නවා කියන එකට ගන්න වචනය mistaken. ඒක අපිට ගොඩක් familiar word එකක්. mistaken තමයි ආන්සර් එක. mistaken for food by birds and animals which leads to their death. ඒ නිසා ගොඩක් සතුන්ගේ මරණයට පවා ලක් වෙලා තියෙනවා. It also within brackets blocks and makes movement difficult through. හිර වෙනවා. සහ මේ වගේ මේවා නිසා අර මේ එහෙට මෙහෙට චලනය වෙන්න තියෙන හැකියාව අවම කරනවා කියලා. කියන්නේ හිර වෙනවා කියන අදහස තමයි ගන්න වෙන්නේ. ආන්සර් එක විදිහට මම තෝරගන්නේ chokes. ඒ කියන්නේ ඇහිරෙනවා. ඇහිරෙනවා කියන වචනය ගමු chokes. Sewer pipes and becomes a trap for living beings in ponds, rivers and oceans. ඔන්න ඒ වගේ සත්තුන්ගෙන්ට වෙන හානියට අමතරව මේවා අර ජලය ඉවතලන අපි පාවිච්චි කරන පයිප් වල ගිහිල්ලා හිර වුණාට පස්සේ ඒ වගේ ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා ලිවිං කියන්නේ සත්තුන්ට වගේම ජලයට හානියක් වෙනවා කියලා තමයි ඔන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් කියන්නේ ලොකු පණිවිඩයක් දෙන පැරග්‍රාෆ් එකක්. අපි එහෙනම් මේ වගේ දේවල් පරිසරයට ප්ලාස්ටික් පොලිතින් වගේ දේවල් පරිසරයට එකතු කරන්නේ නැතිව ඉන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. You can score 5 marks in this question. 1 mark for each correct answer. Now we are in test number 11. Fill in the blanks with the words given within the box. There are 3 extra words. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ගොඩාක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නය දරුවන්ට හිස් තැන් 14ක් එක්ක පැරග්‍රාෆ් එකක් ලැබෙනවා. මේ පැරග්‍රාෆ් එක හොඳින් කියවලා බොක්ස් එක ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා හිස් තැන් පුරවන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට වචන 14ට අමතරව තව වැඩිපුර වචන එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් විදියට වචන ගාන වැඩි කරලා බොක්ස් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ ඔයාලට අර වැරදෙන්නතොට තියෙන ඉදිකඩ වැඩිනේ නේද? වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර තෝරගන්න වෙනවනේ. අන්න ඒ අරමුණෙන් තමයි එහෙම මේ ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේක ලේසි. හැබැයි සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ මගහැරලා යනවා. මේ ටිකක් කියවන්න අමාරුයි, තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මම නම් හිතන්නේ මේක තමයි සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ තියෙන ලේසිම ප්‍රශ්නේ, පහසුම ප්‍රශ්නේ. right. අපි බලමු. These are the words egg and persuaded, science, because, housekeeper, bulb, his, loud, the, never, expel, story, he. right. ඔන්න මේව ටික තමයි වචන විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ වචන පාවිච්චි කරලා හිස්තැන පුරමු. Okay, let's read the paragraph. Thomas Alva Edison was one of the greatest inventors of all times.
But as a child, he didn't enjoy going to school. This is a paragraph about very familiar inventor called Thomas Alva Edison. ඔය දරුවන්ට ගොඩාක් අහලා පුරුදු දන්න කෙනෙක් ගැන තමයි මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන්නේ තෝමස් අල්වා එඩිසන් කියන ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයා ගැන. දැන් මෙයා මේ පොඩි ළමයි කාලේ ඉස්කෝලේ යන්න කැමැත්තෙන් හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. But as a child he didn't enjoy going to school. එහෙම දීලාම තියෙනවා. Let's see what has happened. When Edison was only 7, the headmaster decided to him from his school. Blank, he refused to do blank school work. දැන් මෙයා පොඩි කාලේදී headmaster මෙයාව ඉස්කෝලෙන් මොකක් කරන්නේ නැතිද? ඉස්කෝලේ කැමැත්තෙන් ගිහින් නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්කෝලෙන් අයින් කරන්න නැති අහලක් තියෙනවා. එහෙනම් වර්ඩ් එක විදිහට අපි ගන්නවා number 1 වල expel ඒ කියන්නේ නිරපා හරිනවා පාසලෙන් ඉවත් කරා. expel his from his school. He refused to do. දැන් ඇයි එහෙම එයාව ඉස්කෝලෙන් අයින් දීපු ගෙදර වැඩ කරන්න ගෙදර වැඩ කරන එක ප්‍රතික්ෂේප කරලා. because තමා ගැලපෙන්නේ හේතුව. because he refused to do school homework. whose school homework? කාගේ වැඩද මේ? කාගේ ගෙදර වැඩද? අයියාගේ හෝ නංගිගේ ගෙදර වැඩද? නෑ. ඔහුගේ ගෙදර වැඩ. his school work, right? But he stopped learning. හැබැයි මෙයා මේකෙන් ඉගෙන ගන්න එක නතර කරලා නෑ කවදාවත්. But he never stopped learning. කවදාවත් ඉගෙන ගැනීම නතර කරේ නෑ. එයා ගෙදර ඉඳන් එයාගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. His mother him to read about blank. දැන් එයාගේ අම්මා මෙයාව පොළඹවලා තියෙනවා කියවන්න එක්තරා දෙයක් ගැන. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. persuaded කියන්නේ පොළඹවනවා. එහෙනම් අම්මා එයාව පොළඹවලා. His mother persuaded him to read about. සාමාන්‍ය මෙයා විද්‍යාවට සම්බන්ධ කෙනෙක් නිසා අපිට ලේසියෙන් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. to read about science. විද්‍යාව පිළිබඳව කියවන්න එයාව පොළඹවලා තියෙනවා. He enjoyed reading. එයා කියවීමට ඕන වැඩි කැමැත්තක් දක්වලා තියෙනවා. He blank to do experiments. මෙයා මීට අමතරව මොකද කරලා තියෙන්නේ? විවිධ අත්හදා බැලීම් කරන්න කැමැත්තක් දක්වලා තියෙනවා. අපි කැමැත්තක් දක්වලා තියෙනවා කියන එකට කියන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි loved කියන වචනේ. I love chocolate. මම chocolate වලට කැමතියි. දැන් මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් verb එක he loved to do experiments. When he blank was older, he when කවුරු ගැනද කියන්නේ මේ අපි තෝමස් අල්වා එඩිසන් ගැනනේ කතා කරන්නේ. අපිට උත්තරය හරීම පහසුවෙන් මෙතනදි ගන්න පුළුවන්. When he was older, he invented phonograph. He invented the phonograph. ඒ කියන්නේ ශබ්ද වාහිනිය නිකන් it's like a loudspeaker එකක් වගේ ශබ්දය මේ නිපදවන පාවිච්චි කරපු මේ උපකරණයක් phonograph එකක් කියලා කියන්නේ. invented the phonograph and the light. මේක නම් S2 වහගෙන උනත් කියන්න පුළුවන් light bulb. විදුලි බල්බය. Do you know the of Edison and blank? ඔබ දන්නවද එඩිසන්ගේ මොකක් ගැනද? කතාවක් ඔන්න. Do you know the story of Edison and the egg? තෝමස් අල්වා එඩිසන් සහ මේ බිත්තරය පිළිබඳ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඔයාලා හොයලා බලන්න. ඒක දන්නවද? One day he asked his to bring an egg. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදර උදව් කරන්න අපිට සහායට ඉන්න කෙනාට තමයි කියන්නේ නේද? මෙයාගේ housekeeper. He asked his housekeeper to bring an egg, blank a pan of hot water to the laboratory. එයා අරන් එන්න කියලා කියනවා බිත්තරයක් සහ පෑන් එකක්. උණු වතුරත් එක්ක එයාගේ විද්‍යාගාරයට අරන් එන්න කියලා කියනවා. Then she returned half an hour later.
He was boiling his watch and timing it with the egg. දැන් මෙයා මේ සර්වර් ගෙනත් දීලා පොඩ්ඩකට ගිහිල්ලා ආයෙ ඇතුළට ඇවිත් බලද්දි මෙයා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? උණු වතුර භාජනයට දාලා තියෙනවා එයාගේ වොච් එක සහ වොච් එකෙන් කරන කාලය තියෙන එක කරලා තියෙනවා. කාලය ගණනය කිරීම කරලා තියෙනවා බිත්තරෙන්. හරිද? ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. තව දිගට යනවා කතාව. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න කතාව. අපි මෙතනින් පැරග්‍රාෆ් එක ඉවරයි. Now you can see that there are 3 extra words that we haven't used. අපි පාවිච්චි කරලා නැති වචන තුනක් මෙතන තියෙනවා. right. අපි මේ question එකේදී ගන්න පුළුවන් අපිට ලකුණු 7ක්. උත්තර 14ක් ලියන්න තියෙනවා. ලකුණු 7යි ලැබෙන්නේ. එක් නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු භාගයක් වශයෙන් තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. You can score 7 marks from this question, half mark for each correct answer. Right. Let's move to number 12. Test number 12. Kumar has just returned from a school trip. His family members wanted to know everything about the trip. Given below are the questions they asked. Read the questions and complete the description. The first one is done for you. දැන් මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ මෙයාලා මේ කවුද කුමාර් ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ යාගේ පවුලේ සමාජිකයන් මෙයාගෙන් විවිධ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ප්‍රශ්න ටික තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒ දීපු ප්‍රශ්න ආයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් විදිහට පහළ පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ටිකම ආයෙ හදලා දැන් මේ ප්‍රශ්නෙන් මේ දීලා තියෙන එක්තරා විදියකින් ප්‍රශ්න විදියට අහපු දේවල් ටිකක් අපි තවත් ෆෝම් එකකින් තවත් ස්වරූපයකින් ලියනවා. මේකට රිපෝට් කරනවා කියලා. දෙයක් රිපෝට් කරනවා වාර්තා කරනවා. මේ ක්වෙස්චන් එක බේස්ඩ් වෙලා තියෙන එහෙනම් රිපෝටඩ් ස්පීච් කියන ග්‍රැමර් ලෙසන් එකට අදාළව. අපි රිපෝටඩ් ස්පීච් ගැන කතා කරනකොට ඒක ටිකක් ලොකු පාඩමක්. අපි අපේ පන්තියේ ඉදිරි පාඩම් වලදී ඔයාලට රිපෝටඩ් ස්පීච් වඩාත් පැහැදිලිව උගන්වනවා. මම මෙතනදී පොඩි ටේබල් එකක් පාවිච්චි කරනවා දරුවන්ගේ රිපෝටඩ් ස්පීච් පොඩි ට්‍රික් එකක් විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන පොඩි ලේසි ක්‍රමයක්. රිපෝටඩ් ස්පීච් වලදී වෙන්නේ අපි ඩිරෙක්ට් ස්පීච් කියන්නේ තවත් කෙනෙක් කියපු දෙයක් වෙනස් විදියකින් ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි රිපෝටඩ් ස්පීච් වලදී වෙන්නේ. දැන් මේකෙදී අපි ගන්න ස්ටේට්මන්ට් එක ඒ කියන්නේ ඒ කෙනා කියපු වාක්‍ය කොටස දීලා තියෙන ටෙන්ස් එක බලලා ඒ ටෙන්ස් එකට අනුරූප අතීත කාල ටෙන්ස් එකෙන් තමයි ඒක රිපෝට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සිම්පල් මේ මෙතන මම මේ chart එකේ දාපු විදිහට දරුවන්ට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. අපි රිපෝට් කරන දේ සමා වෙන්න ඒ කෙනා කියපු දේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලින් තියෙනවා නම් අපි ඒ දේ රිපෝට් කරද්දි සිම්පල් පාස්ට් ටෙන්ස් වලට හරවලා තමයි ඒක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුවස් වලින් කියලා තියෙනවා නම් පාස්ට් කන්ටිනියුවස් බවට හරවන්න ඕනේ. පාස්ට් සිම්පල් නම් පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් බවට හරවන්න ඕනේ. පාස්ට් කන්ටිනියුවස් වලින් කියපු දෙයක් නම් පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් කන්ටිනියුවස් වලින් අපි විස්තර කරනවා. ඊට අමතරව ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් වලින් කියපු දෙයක් නම් පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් වලට හරවලා කියන්නේ present perfect continuous නම් past perfect continuous බවට හරවනවා. past perfect වාක්‍යයක් අපි past perfect විදිහටමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ simple future tense වලින් කියපු ප්‍රකාශයක් කියන්නේ will shall වලින් කියපු ප්‍රකාශයක් නම් ඒක would should විදිහට හරවලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒතර models කියලා දීලා තියෙනවා. can කියන එක could වෙනවා. could කියන එක had been වෙනවා. ඒ වගේ වෙනස් වෙන විදිය ගැන තමයි මේ පොඩ්ඩක් මේ chart එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ මතකය අවදි කරන්න තමයි මේ chart එක දුන්නේ. හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න දීලා තියෙන tense එකට අනුරූප අතීත tense එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. හරි. අපි ආපහු යමු අපේ question එකට. right. මේ ප්‍රශ්නේ බැලුවම අපිට පේනවා මේ හැම දීපු ප්‍රකාශ ඔක්කොම තියෙන ප්‍රශ්න ස්වරූපේ. මේ ප්‍රශ්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපි රිපෝටඩ් ස්පීච් වලදී කෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රකාශ කරද්දී ඒක තවදුරටත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට නෙමෙයි වාර්තා කරන්නේ. ඒක අපි සාමාන්‍ය වාක්‍ය ස්වරූපයෙන් තමයි
අපි sentence එකක් බවට හරවනවා. ඒ වගේම අය වැදගත් වෙන තවත් කොටසක් මේ වැදගත් වෙන තවත් දෙයක් තියෙනවා මෙතනදී දරුවන්ට කියන්න. ප්‍රශ්න ගත්තම ප්‍රශ්න වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි WH questions and yes no questions. හරි පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් WH questions. WH questions පටන් ගන්නේ හැම වෙලේම WH word එකකින්. ඒ වගේම yes no question එකක් කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නේ අහුවම අපි ලබා දෙන පිළිතුර. yes හෝ no නා. අපි ඒවට කියනවා yes no question එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් WH නැති අනිත් සියලුම ප්‍රශ්න අපි ගන්න yes no questions විදියට. අපි බලමු then WH question එකක් නම් අපි වාර්තා කරනකොට අර පාවිච්චි කරපු WH word එකත් අපේ මේ වාක්‍යයට අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම yes no question එකක් නම් අපි yes no question එක කොටස අපි වාර්තා කරන වාක්‍ය ඛණ්ඩය ලියන්න කලින් if එහෙම නැත්නම් whether මෙන්න මේ කියන වචන දෙකෙන් එකක් අපි හිස්තමින් අපි වාර්තාව කොටස ඉදිරිපත් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. වැඩිදුරට පැහැදිලි වෙයි මම මෙතන questions describe මේ කරද්දී අපි බලමු. Let's see. Father asked. දැන් තාත්තා අහනවා at what time did you come home? තාත්තා අහනවා කීයට ආවේ? බලමු description එක. අපි ඉස්සෙල්ලා questions ටික කියලා යමුකෝ. ඒතර ඔයාලට වඩා පහසු වෙන්නේ. Mother asked, son, will you tell us all about the trip? Trip එක ගැන ඔක්කොම විස්තර කියනවද පුතේ? Then brother, what places did you visit? Have you saved all the photos? දැන් එයාගේ අයියා අහනවා මොන තැන් වලටද ගියේ? ඔක්කොම photos ටික save කරගත්තද? Elder sister, can I join you next year? මට ඔයාට ලබන අවුරුද්දේ ඔයත් එක්ක trip එක යන්න එන්න පුළුවන්ද? Baby sister, what have you brought for me? මොනවද අනේ මට ගෙනාවේ? එහෙම තමයි පොඩි ළමයි ඇවිල්ලා ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න these are the questions and we have to report these questions as a sentence in the description. Kumar's description. My father. First one has done for you. අපි බලමු. My father wanted to know at what time I had come home. බලන්න අර කලින් ප්‍රශ්නේ at what time did you come home? දැන් මෙතන අපි බලන්න ඕන tense එක මොකක්ද කියලා. මම කලින් tense එක බලලා report කරන්න කියලා. අපිට මෙතන එක වචනයක් උදව් වෙනවා මේකේ tense එක අඳුර ගන්න. ඒ word එක තමයි did කියලා කියන්නේ. did කියන වචනය අපි බැලුවහම අපිට තේරෙනවා මේක past tense වලින් අහපු question එකක්. එහෙනම් අපි past tense එකක් කොහොමද report කරන්නේ මොන tense එකෙන්ද ආයේ? past tense එක report කරන්නේ past perfect කියන tense එකෙන්. හරි? එහෙනම් අපි question එකට ගියාම ඒ question එක මම කිව්ව sentence එකක් වෙනවා කියලා තව දුරට බලමු. My father. අපි හැම වෙලේම ප්‍රශ්නයක් කියනකොට මම කිව්ව sentence එකක් වෙනවා කියලා ඒකට මෙයා මගෙන් ඇහුවා කියන එක කියන්නේ එක්කෝ asked. එහෙම නැත්නම් දැනගන්න උවමනා වුණා. wanted to know. එන්නේ මේ වගේ phrase එකක් පාවිච්චි කරන හැම වෙලේම වාර්තාකථනයේදී ඒක තමයි මේ wanted to know කියලා දීලා තියෙන්නේ. My father wanted to know I had come home. Did you come home කියන එක past perfect වෙලා I had come home කියලා කොහොමද දීලා තියෙනවා. එතකොට මම කිව්වා WH word එක එහෙමම ලියන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි answer එකට ඉතුරු කොටසට at what time කියන කොටස දානවා. ඒක ගොඩක් අමාරුයි. ඒ නිසාම අපිට වඩාත් පහසු කරන්න පේපර් එකේ මේ කොටස දරුවන්ට දීලා තියෙනවා. අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. Son, will you tell us all about the trip? Mother asked me whether I them all about the trip. දැන් අම්මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ will you tell. දැන් future tense වලින් දීලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා I told you will තියෙනවා නම් අපි ඒක would කියලා තමයි හදන්නේ. හරි. එහෙනම් will you tell us all about the trip කියන එක අපි ගන්නවා would. හරිද? will you tell us අපිට කියනවද? ඔබ අපිට කියනවද? ඒක එයා කියනවා අම්මා ඇහුවා මම ඔවුන්ට කියනවද කියලා. එහෙනම් ඒක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. My mother asked me අර මං කිව්වා වගේ yes no question එකක් නිසා අපි whether දානවා. asked me whether I would tell them all about the trip.
මෙතන පොඩි මේ මිස්ටේක් එකක් වෙලා තිනවා දරුවනේ. tell කියන කොටස ටයිප් වෙලා නැහැ. මම ඒක ආයෙ මෙතන මේ ටයිප් කරන්න. would tell them all about the trip. නිවැරදි කිරීම සිදු කරා. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. My brother asked me what and whether I all the photos. දැන් මෙයාගේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි එකින් එකට යමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය what places did you visit? ඔන්න ඒකේ tense එක මොකක්ද එහෙනම්? ඔන්න මම කිව්වා වගේම did තියෙන වෙනවා past tense. past tense අපි past perfect කරනවා. My brother asked me what answer එකට ගන්නේ places I had කියන්නේ අපි දැන් මේ what places did you visit? දැන් එයා කියන්නේ ඔබලා එහෙම නැත්නම් ඔබ කොහෙටද ගියේ? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දෙනෙක්ගේ ට්‍රිප් එක කියන්නේ තනියෙන් ට්‍රිප් එකක් කියන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා අපි you කියන එක මෙතන ප්ලූරල් ෆෝම් එකෙන් ගන්නෙ. ඔබලා කොහෙද ගියේ? ඒතර ඔබලා කියන එක අපි වෙනවා වාර්තාකථනයේදී. What places we had visited කියලා තමයි ආන්සර් එක ගන්න වෙන්නේ. And whether අයෝන අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා. Have you saved all the photos? මෙතන අපි අඳුර ගන්න. We have to identify the tense here. Have you saved? Have saved. Only these two words help us to identify the tense, that is present perfect tense. If the direct statement is in present perfect, we have to convert into past perfect. Present perfect කොටස අපිට past perfect කරන්න වෙනවා නම් have කියන එක had වෙනවා. save කරලාද කියලා අහන්නේ. Whether I had saved all the photos. right have කියන එක had කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙතන හරි පොඩි ලේසි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. all the photos. My elder sister asks. දැන් එයා අහන්නේ can I join you next year? can කියලා එකක් තියෙනවා. මම දරුවන්ට කලින් මාර chart එකෙත් පෙන්නුවා can කියන එක could වෙනවා. එහෙනම් could කවුද මේ join වෙන්න අහන්නේ? ඇය එයාගේ sister. එහෙනම් අපි I කියන එක she කියලා හදනවා. sister asked if she could. එහෙම නැත්නම් whether she could join me the following year. next year කියන එක අපි following year කියලා හදනවා. My baby sister wanted to know what have you brought for me? අර වගේම ඔන්න present perfect tense එකක් තමයි question එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. have you brought කියන එක අපි ගන්නෙ ඔන්න what කියන එකත් එහෙමම ලියන්න වෙනවා. මොකද මේක WH question එකක් නිසා what I had brought කියන එක කොහොමද answer එකේ දීලා තියෙනවා. you කියන්නේ මේ කුමාර්මයි. ඒ නිසා අපි එතන ගන්නවා what I had කියලා. what I had brought for her. මෙන්න මේ විදිහට තමයි reported speech මේ question එකේ answers ටික එන්නේ. දරුවන්ට අපැහැදිලි වුණා නම් පැහැදිලි මදි වගේ නම් කනගාටු වෙන්න එපා. අපි ඔයාලට ඉදිරි පාඩම් වලදී මීටත් වඩා සරලව reported speech වලින් කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ? වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් question එකක් ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක වඩා පැහැදිලිව සරලව කෙටි ක්‍රම මාර්ගයෙන් කියලා දෙනවා. Okay. Test number 13. Very easy question. බලමු අපි මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Read the following rules to be observed by the visitors to a factory or members of a library. Put them in the correct column, factory or library. Write the letter of each rule in the correct column. The first one is done for you. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙතන rules ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ rules අදාළ වෙන්නේ factory එකකට. එහෙම නැත්නම් library එකට. ඔය දෙකේම අපිට display කරලා තියෙන අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන rules තමයි මේ කවලම්කේ දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට what we have to do, we have to put them. We have to decide whether it is in a factory or library. දැන් මේ දුවේ තියෙන rules අදාළ වෙන්නේ factory එකටද? එහෙම නැත්නම් library එකටද කියන එක තීරණය කරලා අදාළ column එකේ හරි අක්ෂරය, හරි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය යොදාන තමයි අපිට මේ question එකේ තියෙන්නේ. හරි පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු. Rules A. Do not tear or damage books, magazines or newspapers. Books කියලා තියෙනවා නම් මොකක්ද දෙන්නේ? කෙලින්ම library එකට තමයි ඉන්නේ. answer එකත් කොහොමද ඒක දීලා තියෙනවා. B. All visitors must
wear an identification badge. Then live visitors lane factory එකට. So answer B should come under factory. Keep complete silence all the time. Do not disturb. ෆැක්ටරි එකක් සයිලන්ට් වෙන්නේ නැහැ නේද? ෆැක්ටරි එකක ගොඩක් ශබ්ද අපිට ඇහෙනවා. එහෙනම් සයිලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ. සයිලන්ට් වෙන්නේ කොහෙද? ලයිබ්‍රරි එකක්. C come under library. D small children are not allowed on the manufacturing floor. manufacturing floor එකට ළමයින්ට ඇතුළත් වෙන්න බැහැ. කියන්නේ මේ අර නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුවෙන මහලට දරුවන් පොඩි දරුවන්ට ඇතුල් වෙන්න බෑ. මොකද යාන්ත්‍ර සූත්‍ර ගොඩක් තියෙනවා දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කොටසට ළමයින්ට ඇතුල් වෙන්න බෑ. තහනම් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ලයිබ්‍රරි එකේ manufacturing floor එකක් නැහැ. It comes under factory. D. Letter E. Reference materials are not allowed to be removed. ඒ කියන්නේ අපි පරිශීලනය කරන්න පමණක් දීලා තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ CD ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් dictionaries, Bible නේද? ත්‍රිපිටකය ඒ වගේ වටින කියන පොත් තියෙන්නේ පරිශීලනයේට පමණයි පුස්තකාලේ. ඒවා අපිට එහෙම ගෙනියන්න බෑ. අපිට ඒවා ගන්න බෑ. ගෙදර ගෙනියන්න. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එන්නේ එක library එකට. Letter E comes under library. F. Produce your membership card whenever it is asked for. Members ලා ඉන්නේ library එකේ. membership card එකක් දෙන්නේ library එකකින්. So it is relevant to the library. F. Next one. Follow all safety warning signs. Watch for hot or sharp surfaces. දීලා තියෙන අනුතුරු ඇඟිල්ලේ සංඥා අනුගමනය කරන්න. හැම වෙලාවෙම ප්‍රවේශම් වන්න ඕන උණු එහෙම නැත්නම් තියුණු මතු පිටවල් වලින් ප්‍රවේශම් වන්න කියලා තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒක එන්න ඕනේ ෆැක්ටරි එකට. එහෙනම් අපි G කියන ලෙටර් එක ලියනවා in factory column. H. Do not leave any of your belongings on the study tables. study tables මුකුත් තමන්ට අයිති දේවල් කිසිම දෙයක් දාලා යන්න එපා. කොහෙද study tables තියෙන්නේ? They are in the library. H comes under library column. Audio visual materials can be kept only for 2 days. කියන්නේ මේ අර අපිට අහන්න තියෙන දේවල් ශ්‍රව්‍ය මේ මොනවද වීඩියෝ බලන්න තියෙන ඒවා අහන්න තියෙන රෙකෝඩින්ග්ස් ඒ වගේ දේවල් CDs වගේ දේවල් තියෙන්නේ අපිට තියාගන්න පුළුවන් දවස් 2යි. ඒකත් කොහෙද දෙන්නේ? library එකට තමයි එන්නේ. I is in the library. Wear the safety glasses provided near production line. Safety glasses දෙනවද මේ library එකේ? ඕන reading glasses නම් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙන්නෙත් නෑ. ඒක වෙන්නේ නෑ. Impossible. Wear the safety glasses. කියන්නේ factory එකකින් දෙන්නේ. අර අපි සුදු පාට ලොකු glasses ඔයාලා දැකලා ඇති. ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් අත්දැකීම් ඇති. අපි factory එකකට ඇතුල් වෙනකොට ඒ machines එහෙම තියෙන area එකට යනකොට අපිට දෙනවා විශේෂිත glasses පළඳින්න. මේව ගැනයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් ඒක එන්න ඕනේ J එන්න ඕනේ factory කොටසට. In the case of an emergency, ask your guide for help. කියන්නේ අපිට හදිසියක් වුණොත්, හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් අපිට ලබා දීලා තියෙන guide කී උදව් ලබා ගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒකත් සිද්ධ වෙන්නේ factory එකකින්. අපිට factory එකකදී තමයි guide කෙනෙක් දෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ අපිට දේවල් නරඹන්න යන්න උදව්වක් කරගන්න. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට හරි ලේසියෙන් උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන්. You can score 5 marks for this question. Again, half mark for each correct answer. We are going to discuss test number 14 now. Here you can see 2 parts in this question. Part A and part B. In part A, you have to write a letter. And part B, you will get a bar chart or pie chart to describe. Let's see what we have to write in part A. You are the secretary of the English Literary Association of your school. The members have decided to make a visit to the National Museum, Colombo.
Write a letter to the director, National Museum. Use about 100 words. Include date and time of the visit, number of participants, request. On request, you should write to see the special collection, examples, all kinds, to get the services of a tour guide. And you have to ask permission to take photographs and to have lunch in the premises. Right. So we should understand that here you have to write a formal letter, as we write this letter to the director of National Museum. So you should write this letter according to the structure of formal letters. What you have to write in part B. Right. Part B. The following bar graph shows the leisure activities of some students of the southern province. Study the bar graph and write a description about it. Use about 100 words. In your description, you should include the given words: highest, almost, equal, least, lower than, higher than, most popular, less popular. මෙන්න මේ වචන ටික ඔයාලගේ description එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන part A සහ part B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මම නම් suggest කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් part B කොටස ලිව්වොත් ඔයාලට වඩා ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි part A වලට වඩා. හේතුව දැන් එතන අපිට part A වල ලියන්න තියෙන්නේ formal letter එකක්. අපි මේ formal එක ලියනකොට හරි පරිස්සමෙන් grammatically correct answers ලියන්න ඕනේ. polite වල කියන්නේ අපි භාවිතා කරන formal language නේද? අර ඒ වගේ පොඩක් සැලකිල්ලෙන් වඩා සැලකිල්ලෙන් ලිවිය යුතු ප්‍රශ්නයක් part A. හැබැයි එක දරුවෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්, සමහරට දරුවෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මට part B වලට වඩා හොඳේ part A ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඔයාලා මත තීරණය වෙන්නේ ඔයාලගේ කැමැත්ත සහ හැකියාව මත. Today I have selected part B. මම අද ඔයාලට describe කරන්න යන්නේ, මම model answer එකක් විදිහට දෙන්න යන්නේ part B එක. Right. When describing this kind of graph, first we have to write an introduction part. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ලියද්දී අපි එක කොටස් විදිහට තමයි ලියන්නේ. පළවෙනි එකට අපි ලියනවා introduction එක. ඒ introduction එක ඇතුලේ මොනවද මේ graph එකෙන් පෙන්නන්නේ? graph එකේ අක්ෂ දෙක මොනවද කියන එක සහ මොනවද මේ activities මොනවද? අන්න ඒ දේවල් ටික ලියලා තිබුණා නම් introduction part එකට ඇති. ඊළඟට graph එක describe කරද්දී අර අපිට මුද දීලා තියෙන මේ වචන ටික පාවිච්චි කරලා graph එකේ වාක්‍ය ලියන්න හරි සරල කෙටි වාක්‍ය ලියන්න. ඒතකොට වැරදෙන්න තියෙනවා ඉඩකඩ බොහෝම අඩුයි. ඒ වගේම අවසානයේ අපි conclusion එකක් ලියනවා. ඔන්න ඔය වගේ පොඩි description එකක් ලිව්වා නම් අපිට ලකුණු 10ක් ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මගේ answer එක. මේ තියෙන මගේ introduction එක. Let's read the introduction. The above bar graph shows the leisure activities of some students of the southern province. The horizontal axis represents the leisure activities while vertical axis represents the percentage. The leisure activities are chess, tennis, swimming and cycling. Girls and boys percentages are indicated separately. දැන් මෙතන මම ඔන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ෆස්ට් සෙන්ටෙන්ස් එක හරියම ලේසියෙන් ප්‍රශ්නේ තියෙන එකම අරගෙන ලියන්න පුළුවන්. දැන් following කියලා අපිට ප්‍රශ්නේ එන්නේ අපි following කියන වචනය above කියලා හදලා ලියනවා. The above bar graph shows the leisure activities of some students of the southern province. ඒ සෙන්ටෙන්ස් එක අපි අමාරු දරුවෙක්ට අර උඩ තියෙන වාක්‍ය එක වචනයයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතනින්ම හදලා අරගෙන ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම දාලා තියෙන horizontal. horizontal axis කියන්නේ අපි horizontal කියනවා
තිරස් කියන එක. vertical කියන්නේ සිරස් කියන. ඒතර horizontal axis. axis mean අක්ෂය. horizontal axis කියන්නේ තිරස් අක්ෂය. තිරස් අක්ෂයෙන් අපි පෙන්නන්නේ leisure activities මොනවද කියලා. ඒ වගේමයි vertical axis එක, ඒ කියන්නේ සිරස් අක්ෂයෙන් පෙන්නනවා percentages එක. ඒ වගේමයි මෙතන මේ chart මේ graph එකේ girls ලගේ boys ලගේ percentages වෙන වෙනම තමයි දීලා තියෙන්නේ. they are indicated separately කියන්නේ වෙන වෙනම දාලා දක්වලා තියෙනවා. right, let's read the second part. According to the graph, the most popular activity for both boys and girls is swimming. මේ graph එකට අනුව මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් ගෑනු ළමයි සහ පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලන්ගෙම the most popular වඩා ජනප්‍රිය ක්‍රියාකාරකම් වෙලා තියෙන්නේ swimming. More than 90% of the boys and girls like it. 90%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පිරිමි ළමයි සහ ගෑනු ළමයි ප්‍රමාණයක් ඒකට කැමතියි. That is the highest amount. ඒක තමයි එතන තියෙන විශාලම අගය. The two percentages are almost equal. ස්විමින් වලට කැමති ගෑනු ළමයි සහ ස්විමින් වලට කැමති ගෑනු ළමයින්ගේ ප්‍රතිශතය සමානයි කියන එක තමයි එතනින් පෙන්වුම් කරලා තියෙන සාමාන්‍ය සමානයි. The least number of boys like to play tennis while the least number of girls like to play chess. මේ sentence එකේ least කියන්නේ අඩුම කියන එක. ගෑනු ළමයි අඩුම ප්‍රමාණයක් කැමති chess play කරන්න, පිරිමි ළමයි අඩුම ප්‍රමාණයක් කැමති tennis play කරන්න. The number of boys who likes to cycle is higher than the number of girls. කියන්නේ cycling වලට කැමති පිරිමි ළමයින් ගණන cycling වලට කැමති ගෑනු ළමයින් ගණනට වඩා වැඩි. However, cycling is less popular among the girls than the boys. ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමයින්ට වඩා ගෑනු ළමයි එච්චර කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. පිරිමි ළමයි කැමති වුණා cycling වලට, ගෑනු ළමයි එච්චර කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. අඩු ජනප්‍රියතාවයක් තමයි තියෙන්නේ ගෑනු ළමයි අතර cycling වලට. The number of girls who likes play tennis is higher than the number of boys who likes to play the same. කියන්නේ ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න කැමති ගෑනු ළමයි ප්‍රමාණයට වඩා higher than number of boys who likes ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න කැමති පිරිමි ළමයි ප්‍රමාණයට වඩා ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න කැමති ගෑනු ළමයි ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ ටෙනිස් කියන ගේම් එක ඔන්න ගෑනු ළමයි අතර ටිකක් පිරිමි ළමයිට වඩා ප්‍රචලිත වෙච්ච ගේම් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දැන් මම මෙතන වචන ටික අර අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාපු වචන ටික ඔක්කොම වගේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඔය දරුවන්ට හිතෙනවා මේ වාක්‍ය දිග වැඩි. මීට වඩා කොට වාක්‍ය දාලා උත්තරයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඔයාලට අර sentence patterns පුරුදු වෙන්නත් එක්ක ටිකක් දිග වාක්‍ය දාලා තියෙන while වලින් එහෙම වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ වාක්‍ය කීපයක්ම දකින්න ලැබෙනවා. දරුවන්ට එහෙම ලියන්න අමාරුයි නම් කෙටි වාක්‍ය වලින් සරල වාක්‍ය වලින් අපි graph එක describe කරමු. අපේ ඉදිරි පාඩම් වලදී අපි graph එකක් describe කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින් ඉඳන් සරලව දරුවන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතනදී දරුවන්ට වඩාත් හොඳින් මේ lesson එක ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි. right. Let's move to test number 15. Here you have to read a passage and write answers for the questions given. මේක ටිකක් දිග passage එකක්. ටිකක් වෙලාව යනවා කියවන්න. ඒ වගේම ටිකක් හිතන්නත් ඕනේ උත්තර ලියද්දී උත්තර ටිකක් හොයාගන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා මේ එක වතාවක් කියවුව පමණින් උත්තර හොයාගන්න ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි
Here you can score 8 marks. හැම වෙලේම ටෙස්ට් නම්බර් 15 වලට මෙන්න මේ වගේ රීඩින් දිග පැසේජ් එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ ඔයාලගේ පේපර් එකේ. Okay, let's see what is given in this passage. The topic is Olympic dreams. This happened in the USA. Charles Paddock was 4 feet tall and in primary school still. One day he asked his coach, "What can I do to become the world's fastest sprinter? What is the secret of speed?" The coach answered that he could practice hard every day. දැන් මේක මේ USA වල සිදුවෙච්ච සිදුවීම. චාල්ස් පැඩක් කියන දරුවා 4 feet tall කියන්නේ එච්චර උස දරුවෙකුත් නෙමෙයි. ප්‍රයිමරි කියන්නේ පොඩි දරුවෙක් කියන එක තමයි එතනින් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ප්‍රයිමරි ස්කූල් එකේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ වෙනකොට. එයා දවසක් එයාගේ කෝච් කෙන් අහනවා මට ලෝකේ ෆාස්ටස්ට් ස්ප්‍රින්ටර් කියන්නේ වේගවත්ම කෙටි දුර ධාවකයා. අපි ස්ප්‍රින්ටර් කියන්නේ කෙටි දුර ධාවකයින්ට. ලෝකින වේගවත්ම කෙටි දුර ධාවකයා වෙන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක අහනවා. එයාට ඒ කියන්නේ එයාගේ ඩ්‍රීම් එක වෙලා තියෙන්නේ හොඳ මේ කෙටි දුර ධාවකයෙක් වෙන එක. What is the secret of speed? මොකද්ද වේගය ලබා ගන්න තියෙන රහස? ඒකට එයාගේ කෝච් එයාට දෙන පිළිතුර තමයි practice hard every day. ඒ කියන්නේ මහන්සි වෙලා පුහුණු වීම කරන්න හැමදාකම. Young Paddock got down to work to achieve his aim, keeping in mind the advice of his coach. In 1920, he became the fastest runner in the Antwerp Olympic Games when he won the 100 meters with a timing of 10.8 seconds. දැන් මෙයා මේ කෝච්ගේ අදහස අවවාදය හිතට අරගෙන දවස ගානේ මහන්සි වෙලා පුහුණු වීම කරලා එයාගේ ඒම් එකට ළඟා වෙනවා. 1920 1920 දී එයා ඇන්ට්වර්ප් වල තිබ්බ ඔලිම්පික් තරඟාවලියේ මීටර් 100 ධාවන ඉසව්වෙන් තප්පර 10.8ක වේගයක් තියලා ඔන්න චැම්පියන් වෙනවා. මේ ෆස්ට් ප්ලේස් එක දිනා ගන්නවා. Later, Paddock visited many schools and spent a lot of time talking to school children about his recipe for success. දැන් එයා මේ හොඳ ධාවකයෙක් වෙලා හොඳ ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. මෙයා ගොඩක් පාසල් වලට ගිහිල්ලා එයාගේ අත්දැකීම් සාර්ථකත්වයට මඟ පෙන්වපු දේවල් මොනවද කියන එක ගැන ළමයින්ට ලෙක්චර්ස් ඒ කියන්නේ දේශන පවත්වලා තියෙනවා. Once when visiting a school in Ohio, he said, "If you think you can, you can." ඔහියෝ කියන නගරයේ ඉස්කෝලේක පැවතුණු පාසලක පැවතුණු දේශනයකදී එයා කියනවා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබට පුළුවන්. If you believe in a thing strongly enough, it can come to pass in your life. ඔයාලා ස්ථිරවම හිතනවා නම් ඔයාලා විශ්වාස කරනවා නම් මට මම මේ දෙයට ළඟා වෙන ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක් කියලා ඒක තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබෙනවා කියන එක තමයි උනේ යාගේ දේශනේ එයා කියලා තියෙන්නේ. Looking at the crowd of faces, he said, "Who knows? Maybe there is an Olympic champion in the making right here in the auditorium this afternoon." දේශනේ අවසානයේ එයා කියන කවුද දන්නේ? සමහර විට මෙතන මේ ඔඩිටෝරියම් එකේ මේ හවස ඉන්න පුළුවන් මේ කතාව අහගෙන අනාගතයේ ඔලිම්පික් චැම්පියන් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කියලා. The hush was broken by a skinny boy. ඔන්න නිහඬතාවය hush කියන නිහඬතාවය බින්දා skinny boy කෙට්ටු පුංචි පිරිමි ළමයෙක්. He was so nervous that he could hardly speak. එයා පොඩක් නොසන්සුන්ව හිටියේ. යාට කතා කරන්න අපා පුළුවන් වේද නැද්ද කියලා. However, he came up to Paddock and said, "Mr. Paddock, I too would like to be an Olympic champion like you." එයා Paddockට අවිත් කියනවා මමත් ඔයා වගේ චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න කැමතියි. Touched by the boy's sincerity, Paddock spoke to him. මේ පොඩි පිරිමි ළමයාගේ අවංකභාවය පිළිබඳ සතුටටපත් වෙලා Paddock එයාත් එක්ක කතා කරා.
That's what I wanted to be when I was a little bit younger than you. එයා කියන මටත් අන්න ඒක තමයි ඔයාට වඩා පොඩ්ඩක් බාල වයසේදී මගේ තිබුණ ඩ්‍රීම් එක. If you work for it and train hard, you can become an Olympic champion. ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා පුහුණුවීම් කරනවා නම් ඔයාටත් ඔලිම්පික් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඔන්න පැඩොක් කියනවා. With shining eyes, the boy promised to do exactly what Paddock told him to do. දැන් මෙයාට shining eyes, he was so happy. එයාට ගොඩක් සතුටුයි පොඩි පිරිමි ළමයාට. එයා පැඩොක්ට පොරොන්දු වෙනවා. පැඩොක් කියපු විදිහටම හරියට පුහුණුවීම් කටයුතු කරනවා කියලා. Though training hard wasn't easy for Jess Owens, that was the name of the little boy who had spoken to Charles Paddock. දැන් කලින් දීලා තිබුණ නැහැ නම. දැන් තමයි ඔන නම දීලා තියෙන්නේ පොඩි පිරිමි ළමයාගේ. එයා Jess Owens. He did just that. Jess' family was very poor and everyone in the family was expected to work. දැන් මේ Jess Owens ගේ family එක පොඩ්ඩක් මුදල් අතින් අපහසුතාවයට මුහුණ දීපු මේ පවුල මෙයාලා හැමෝටම සිදු වුණා වැඩ කරන්න. expected to work. බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝගෙම වැඩ පවුලේ වියදම් සලස ගන්න. At the age of 7, Jess had to pick 100 pounds of cotton every day. එයා මොනවාද cotton කපු කඩන්න යනවා මේ අවුරුදු 7 දී. When he was 9, he worked in a gas station. ඒ වගේම අවුරුදු 9 වෙනකොට gas station එකේ like a filling station එක කියන්නේ අපි කියන්නේ shed එකක් කියලා පෙරවුම් හලක වැඩ කරලා තියෙනවා. Working to support his family. Yeah, because his father was out of work most of the time. එයාගේ තාත්තට වැඩ තිබිලා තියෙන්නේ නැහැ. වැඩ තිබිලා නැහැ. ඒ නිසා එයා පවුලේ අයට සහායක් වෙන්න ඕන විවිධ වැඩ කරලා තියෙනවා. And training when he wasn't working. එයා වැඩ කරාට අමතරව එයා වැඩ නැති වෙලාවට එයාගේ ප්‍රැක්ටිස් කරා. කියන්නේ පුහුණුවීම් කටයුතු වල නිරත වුණා. Jess Owens readied himself for the Olympics. In 1936, he achieved his dream by winning 4 gold medals at the Berlin Olympic Games. අද මෙයා මහන්සි වෙලා පුහුණුවීම් කරලා 1936 1936 එයාගේ සිහිනය සැබෑ කරගත්ත රන් පදක්කම් 4ක් දිනා ගනිමින් බර්ලින් ඔලිම්පික්ස් ගේම්ස් වලින්. Paddock's advised that afternoon in Ohio had produced a new world champion. Paddock එදා ඔහියෝ කියන නගරයේදී ළමයින්ට ලබා දුණු දේශනයෙන් අලුත් ධාවන ශූරයෙක් ලෝකයට බිහි වුණා කියන එක තමයි ඔන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් අවසානයේ කියන්නේ. Okay, let's see what are the questions we have to answer. In question number 1, we have to find out whether the given statements are true or false. If the statement is true, we have to write T, and when it is false, we should write F in the box. මේක හොඳට කියවන්න ඕනේ. මොකද සමහර වර්ඩ් වල ටික් එකක් දාන්න එනවා, ක්‍රොස් එකක් දාන්න එනවා. ඒවා ඒ ගැන හොඳට අවධානයෙන් ඉඳලා කරන්න කියලා තියෙන දේ බලලා ඒ විදිහට පේපර් එකේ ලියන්න. right. Number 1, both Charles Paddock and Jess Owens practice hard to become Olympic champions. yes, ඒක කොහොමද practice නොකර කාටවත් මේ Olympic champion කෙනෙක් වෙන්න බෑ. It's true. right. Charles Paddock was Owens' coach. Owens के coach ද මේ Charles Paddock කියන්නේ නැහැ. He was a world champion. Yeah, champion කෙනෙක් විතරයි. So we have to write false. It is false. Jess Owens practiced for Olympic while working to support the family. දැන් මේ Jess Owens Olympic වලට practice කරේ නිවසේ අයට උදව් කරන්න විවිධ වැඩ කරමින්. ඒක ඇත්තක්. True. Paddock visited many schools to coach the students.
නෑ එයා කෝච් කරන්න නෙමෙයි ගියේ ළමයින්ට දේශන පවත්වන්න. right false. ඔය විදිහට answers ටික එන්න ඕනේ. What did Paddock want to be when he grew up? දැන් මේ ප්‍රශ්නට අපිට උත්තර ලියන්න වෙනවා. එයාට මොකක්ද උවමනා වුනේ? මේ වයසින් වැඩුණාට පස්සේ කවුරු වෙන්නද උවමනා වුනේ? He wanted to be the world's fastest sprinter. එයාට ලෝකයේ වේගවත්ම ධාවකයා වෙන්න තමයි උවමනාව තිබිලා තියෙන්නේ. Third question, what made Paddock speak to Owens very kindly? ඇයි යාට හරි කරුණාවෙන් කතා කරේ? මොකද අයියා පොඩි දරුවාගේ අවංකභාවය පිළිබඳ සතුටටපත් වීමක් වුණා. ඒකයි. He was touched by boy's sincerity. Next question, fourth question. Complete the blank using words from the passage. Jess Owens was very when he spoke to Paddock. එයා මොකද හිටියේ කොහොමද හිටියේ? එයා nervous. නොසන්සුන් වෙලා හිටියේ nervous. He became a world champion because of Paddock's advice. Paddockගේ උපදෙස අවවාදය අනුව තමයි එයා world champion කෙනෙක්. Jess Owens world champion කෙනෙක් වුණේ. Number 5. Underline the correct answer. According to Paddock, if you believe in a thing strongly, ඔබ දෙයක් අදව විශ්වාස කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? It will happen one day, it will never happen, it will make you happy. Answer is A. It will happen one day. ඒක සිදු වෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතේටත් ගන්න පුළුවන් ආදර්ශයක්. දෙයක් දැඩිව විශ්වාස කරනවා නම් ඒ දේ අපේ ජීවිතේ සිදු වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. දැඩි අධිෂ්ඨානය පමණයි අවශ්‍ය කරන්නේ. Right. Number 6. Find a word from the passage which has the same meaning as the following. ඔන්න මෙතනදී අපි සමහරවිට ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි වචනේ. දෙසරයක්වත් කියවලා මං කිව්වා වගේම හොයන්න වෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ දීලා තියෙන මේ වාක්‍ය කොටසට ගැපෙන වචනය තමයි අපි තෝරලා ලියන්න ඕනේ. වචන ගොඩක් ලියන්න නැහැ. හරිද? සමහරවිට මේ ප්‍රශ්නෙට සිනොනිම්ස් අහන්න පුළුවන්. නේද? සිනොනිම් එක ලියන්න කියලා මේ වගේ ෆ්‍රේස් එකක් දීලා මේකට සිනොනිම් එක ලියන්න. ඇන්ටොනිම් එක ලියන්න. ඔය වගේ ප්‍රශ්න විවිධයට එන්න පුළුවන්. හොඳට තේරුම් අරගෙන ලියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ very thin silence කියන වචන දෙකට ගැලපෙන වචනය තෝරලා තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. Very thin means skinny and silence means hush, නිශ්ශබ්දතාවය. Number 7. What do the following words in the passage refer to? මේ A B කියලා ඔන්න U කියන එක line 6 වල U කියලා දීලා තියෙන වචනේ කවුද පෙන්눔 කරන්නේ කියලා ලියන්න ඕනේ. right? line 16. line 16 වල bold කරලා තියෙනවා මේ U. bit younger than you. මෙතන U කියන්නේ කවුද? මේ චාල්ස් පැඩොක් කියන ඔයාට වඩා පොඩ්ඩක් බාල. කවුද මෙතන U කියන්නේ? මේ Jess Owens. මේ Jess Owens. ඊළඟට part B, that in line 20. line 20 වල තිබ්බ that he did just that. මොකද මෙයා කරලා තියෙන්නේ? මෙයාගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද ආන්සර් එකට අපි දාන්නේ කියලා. hard training. මේ මහන්සි වෙලා වැඩ කිරීම. ඒක තමයි මගේ ඇඩ්වයිස් එක. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කියලා තමයි යා කිව්වේ. ඔන්න ওই ටික අපි තමයි අපි ආන්සර්ස් විදිහට ගන්නෙ. ලකුණු 8ක් මේ ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන්. ලකුණු භාගය වගේ ඒ වගේ තමයි ලකුණු බෙදලා යන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මේක අතර පහසුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකක් වෙලාව ගත වෙනවා. මේකට සාමාන්‍ය වෙලාව ගන්න විනාඩි 10ක් ඒ වගේ කාලයක් වෙලාව ගන්න. right. Okay, then let's move to test number 16. This is the last question of our paper. Write one of the following, use about 100 words. දැන් ඔන්න මේක තමයි writing question එක. මේක බොහෝම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට මේක තමයි ලකුණු වැඩිපුරම ලැබෙන ප්‍රශ්නය අපේ paper එකේ. මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා.
ලකුණු බෙදලා යනවා content එකට ලකුණු 5ක්, language වලට ලකුණු 5ක් සහ organisation වලට ලකුණු 2ක් සහ mechanics of writing ලකුණු 3ක් විදිහට තමයි ලකුණු බෙදලා යන්නේ. මේක වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක්. මොකද මග අරින්න එපා. මේ ප්‍රශ්නේ මිස් කරන්න එපා, skip කරන්න එපා. ප්‍රශ්නේ 15 නැති වුණා කියන්නේ අපිට එතකොට ලකුණු ලැබෙන්නේ 85 පේපර් එකට ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩිපුරම ලකුණු ලැබෙන ප්‍රශ්නේ අපි ලකුණු 10ක්වත් ගන්න try කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේ මම කිව්වා මේක උන writing එක. මෙතන වචන 200ක රචනාවක් හෝ ස්ටෝරි එකක්, ආටිකල් එකක්, ස්පීච් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් එකක් තමයි ලියන්න වෙන්නේ. බලමු අපි මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. Part A. An article to a school magazine on the following topic. My ideas about different types of entertainment. උන මගේ අදහස් විවිධ රසවින්දන මාධ්‍යයන් ගැන. ඔන්න මේක ගැන ස්කූල් මැගසින් එකට ආටිකල් එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. ඒතර ආටිකල් එකක් ලියන විදිහට ටොපික් එක දාලා ලස්සනට අපි ලියන්න ඕනේ මේකට වචන 200ක් ඇතුළත් වෙන විදිහට මේක ලියන්න වෙනවා. include the following කියලා අපිට මෙන්න මේ දීලා තියෙන points ටික යටතේ ඡේද වෙන් කරලා ලස්සන ලියන්න පුළුවන්. different types of entertainment. ඒකෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද entertainment? music, theater නේද? මේ තව entertainment ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම ඔය drawings ඒ වගේ entertainment අපි කියන්නේ රසවින්දනය ලබා ගන්න පුළුවන් මාධ්‍යයන්. හරිද? ඊළඟට next point එක. How they differ from each other. ඒක එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? සංගීතයට වඩා වෙනස් නාට්‍ය, ඒ වගේ වෙනස් වෙන ආකාරය. නේද? රස විඳින්න පුළුවන් වෙන විදිය එක්ක බලන්න වෙනවා අපිට මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඒ වගේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ලියන්න වෙනවා. next paragraph advantages of entertainment. අද මේ රස විඳින වැදගත්කම මොනවාද? relaxing, good pastime, knowledgeable. මේක අපේ මනස සංසුන් කරන ඒ වගේම හොඳ leisure time activity එක pastime කියන්නේ ඒක. ඊට දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ මාධ්‍යකුත් වෙනවා. next point අපිට ඒ paragraph එක ලියන්න පුළුවන් the type or types I like best and the reason. තමන් කැමති entertainment එක මොකද්ද? ඔය type එක මොකද්ද? musicද? theater කියන්නේ dramas ඒ වගේ ඒවාද කියන එක ලියලා ඒකට reason එක ලියවනම් ඔන්න ඇති මේ article. ඒතර article එක හරි ලස්සනට පැහැදිලිව ලියන්න වෙනවා. Part B, a speech you would make at the school literary association on internet, the advantages and disadvantages. දැන් මෙතන ලියන්න තියෙන ස්පීච් එකක්. ස්පීච් එකක් ලියද්දී අපි රයිටින් එකක් කරන විදිහට නෙමෙයි. අපි අර පර්මිෂන් ගන්නේ අවසර ගැනීම කරනවා. අපි ඉරුණාමේ එන් කරද්දී ස්තුතියි කියනවා අහගෙන හිටියට නේද? ඊළඟට අපි අර කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන මම ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ නේද? ප්‍රශ්න අහනවා. ඊළඟට අපි මං ඇත්තටම අදහස් කරේ මේක ඒ වගේ අර කතා කරන අපි පාවිච්චි කරන වචන තියෙන අන්න ඒ වගේ වර actually according to my view වගේ වචන දාලා තමයි ස්පීච් එක විදියට ලියන්න වෙන්නේ. ඒතර good morning greet කරන ඒවා ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ මේ ස්පීච් එකේ. එතකොට තමයි දරුවන්ට content එකට ලකුණු ගන්න පුළුවන් සහ organisation එකට. දැන් මේකදී include කරන්න වෙනවා අපිට මෙන්න මේ දේවල්. advantages යටතේ immense source of knowledge through search ලබා දෙන මාධ්‍යයක් search sites කියන්නේ sites හරහා Google Yahoo මේ වගේ දැනුම විශාල වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ලොකු source එකක් මේ ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ. ඊට easy access through computers, IT centers, mobile phones. දැන් මේ advantages යටතේ තියෙන අනිත් එක තමයි මේක පහසුවෙන් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න පුළුවන්, ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. නේද? IT centers තියෙනවා, ඊළඟට mobile phones use කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා easy access. හරිද? ඊළඟට can get information quickly at a click. දැන් පොත ගත්තොත් නම් පොත හොයන්න ඕනේ. පොත පෙරලන්න ඕනේ ටික. මහන්සි වෙන්න වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපිට එක ක්ලික් එකයි දෙන්න තියෙන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. ඊට disadvantages යටතට එනවා very often no one is responsible for quality of information. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු වල නිර්වද්‍යභාවය
සහ quality එක ඒව කොයිතරම් දුරට සත්‍යද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව කවුරුවත් වගකීමක් ගන්නෙ නැහැ. සත්‍ය තොරතුරු වෙන්න තියෙන්න පුළුවන්, අසත්‍ය තොරතුරු තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒක එක්ක අවාසියක්. ඊළඟට අනිත් අවාසිය can get addicted. moves away from the reading habit. ඒ කියන්නේ මේකට අපි ඇබ්බැහි වුණොත් විශාල පාළුවක් අපිට සිද්ධ වෙනවා as student. time is very important නේද? මේ වගේ දෙයකට ඇඩික්ට් වුණොත් එහෙම අපේ කාලය අපරාධ වෙනවා. අපිට මේ පාඩම් කරන්න වගේ තියෙන කාලය. ඒ වගේම moves away from the reading habit. අපි කියවීමේ පුරුද්දෙන් ටික ටික ඈත් වෙනවා. ඔන්න මේව තමයි these are the disadvantages of internet. If you write a speech including these points and explaining these points, දැන් මේ එක point එක ටිකක් වාක්‍ය 3-4ක් දාලා ලිව්වනා ස්පීච් එක කම්ප්ලීට් වෙනකොට end එකට thank you for listening to me කියලා අපිට end කරන්න පුළුවන් ස්පීච් එක. part C. ඔන්න මෙතනදී තමයි essay එක දීලා තියෙන්නේ. an essay on let's protect our forest. අපි වනාන්තර ආරක්ෂා කරමු කියන මාතෘකාව යටතේ දීලා තියෙනවා essay එකක්. you may include the following. why forests are valuable to us. අයිය අපිට වනාන්තර වැදගත් වෙන්නේ. reduce the risk of landslides, habitat for wildlife, regulate climate. ඔන්න වනාන්තරවල තියෙන වැදගත්කම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක දීලා තියෙනවා. මෙතනම ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට තව මීට වඩා දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. reduce the risk of landslides. ඒ කියන්නේ නායම් වල අනතුරම කරනවා. ඊළඟට වනජීවීන්ට වාසස්ථානයක් වෙලා තියෙන වනාන්තර. regulate climate. ඒ කියන්නේ දේශගුණය හරියාකාරව නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යන්න උපකාර වෙනවා වනාන්තර. හරිද? මීට අමතරව තව තියෙන දේවල් අපිට ලියන්න පුළුවන්. provide valuable herbs නේද? මේ අපිට බෙහෙත් වර්ග ලබා දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා අපිට මේ පැරග්‍රාෆ් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. next one, how forests are destroyed. කොහොමද වනාන්තර විනාශ වෙන්නේ? forest fires, lovely. encroachment, clearing moorlands. ඒ කියන්නේ වනාන්තර අපි විවිධාකාර හේතු නිසා එලිපෙහෙලි කරනවා නේද? ඇග්‍රිකල්චර් පර්පස් එකට ඊළඟට ඔය වාසස්ථාන හදාගන්න විවිධ අරමුණු වලින් මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වෙනුවෙන් නේද? ඒ වගේ දේවල් වෙනුවෙන් අපි වනාන්තර එලිපෙහෙලි කරනවා. අන්න ඒක තමයි එතනින් අදහස් කරන්නේ. and agricultural expansion. මම කිව්වා මේ ගම්බද ප්‍රදේශවල හේන් ගොවිතැන් වලට මිනිස්සු නොදුනත් කමින් කැල එලිපෙහෙලි කරනවා. ඒ වගේ දේවල් නිසා කැල වනාන්තර ඩිස්ට්‍රොයි වෙනවා, විනාශ වෙලා යනවා කියන එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. හරි. අපි එක පැරග්‍රාෆ් එකක් අරගෙන. next one, what happens when forests are destroyed. දැන් වනාන්තර විනාශ කරාම වෙන්න දේවල්. examples විදිහට තියෙනවා climate changes. දේශගුණික විපර්යාසයන්. increases temperature. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. changing rainfall. වර්ෂාපාතය වෙනස් වෙනවා. අඩු වෙනවා. වැඩි වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. වනාන්තර කැපුවා කියලා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම affect people, plants and animals. මිනිස්සුන්ට, සත්තුන්ට ශාක වලට මේ සියලුම දේවල් වලට හේතුව බලපානවා. ඊළඟට ඔක්සිජන්, පරිසරයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මට අඩු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඔන්න මේ සිදු වෙනවා කලයක් කැපුවොත්. what we should do to protect our forest. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? planting trees. ඊට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. රජයේ වශයෙන් රජයේ පැත්තෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් කැලි පරිකරණයට they can the government can take rules and regulations against people who destroy forest. ඒ වගේ අපිට මේ දේවල් ටිකක් දාන්න පුළුවන් මේ මොනවද කරන්න පුළුවන් වනාන්තර ආරක්ෂා කරන්න කියලා. මෙන්න මේ points 5ක් 1 2 3 4 include කියලා include the following කියලා points 5ක් යටතේ describe කරලා තියෙනවා. ඒ හතරට paragraphs 4ක් describe කරලා ලියනවා. ඔයාලගේ අදහස් දාලා ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසු වෙන. Let's see part D. In part D, you have to write a dialogue. Complete the dialogue between Ruvani and Rajan. They discuss their ideas on places of interest in Sri Lanka. That may be දීලා තියෙන dialogue අපිට ඉස්සරහට ගොඩනගන්න තමයි තියෙන්නේ. Ruvani, I like visiting wildlife sanctuaries. Rajan, I know that you are interested in seeing animals in
their natural habitat. But I like the ruined cities. Like රුවිනි කියනවා මම යන්න කැමති අබේ භූමීන් වලට කියලා. රාජන් කියන්නේ එයා කැමති natural habitat. ඒ කියන්නේ මේ වලට ඒවට යන්න කැමති නැහැ. කැමති ඔය ruined cities ඒ කියන්නේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව වගේ ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන නගර වලට එයා යන්න කැමති කියන්නේ. දැන් අපිට මෙතන ඉඳන් ඩයලොග් එක හදාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඩයලොග් එකක් හදද්දී අපි ප්‍රශ්න උත්තර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හදාගෙන යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. එක්කෙනෙක්ගේ අදහසට එක්කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට දෙන්නගේම අදහස තව කෙනෙක් කියන එකට ඇග්‍රි වෙනව නේද? ඊළඟට යා වෙන අදහසක් කියනවා. එහෙම නෙමෙයි අපි වෙන කරමු සජෙෂන්ස් දෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් දාලා තමයි අපි ඩයලොග් එකක් හදන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේදී දරුවන්ට අපේ ඉදිරි පන්තිවලදී අපි ඩයලොග් එකක් බිල්ඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව එසේස් වල මොඩල් එසේස් දෙනවා. ඒව රිෆර් කරලා ඒව ස්ටඩි කරලා ඔයාලගේ එසේ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ වගේමයි ස්ටෝරි එක මේ අවුරුද්දේ ඇවිත් නැහැ. සමහර අවුරුදු වල තියෙනවා. ස්ටෝරි එකක් කොහොමද හදන්නේ මොන ටෙන්සස්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ටියුට්ස් වලින්. සහ ස්පීච් එකක් කොහොමද ලියන්නේ ආටිකල් එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඉස්සරහා පාඩම් වලින් අපි පාඩම් සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. දරුවන්ට අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වුණාම මේව දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. මම අද තෝරගෙන තියෙන today I have selected part D. I have given a model answer for this question. Let's read that. I like visiting wildlife sanctuaries. I know that you are interested in seeing animals in their natural habitat, but I like the ruined cities. Then Ruvani replied, I too like to visit the ruined cities, but aren't you interested in visiting beaches and jungles? They are so attractive. ආකර්ෂණීයයි. මමත් යා කැමතියි ඒ වගේ නගරවලට යන්න. හැබැයි හිතෙන්නේ නැද්ද ඔය පෙරලකට කැලෑවකට වගේ ගියොත් හොඳයි කියලා. ඒව ගොඩක් ආකර්ෂණීයයිනේ. I like to spend a holiday in a jungle like Sinharaja. මම කැමතියි සිංහරාජ වගේ කැලයක මගේ නිවාඩුව ගත කරන්න. Rajan replies, that's very dangerous. ඒක හරි භයානකයිනේ. You cannot have fun among the wild animals. Aren't you afraid to stay in the jungle? අපිට කැලේ සත්තුත් එක්ක මොන ෆන් එකක්ද? විනෝදයක් ලබා ගන්න බෑ. හයියෙන් සින්දුවක්වත් කියන්න බෑ. අලිපස්සෙන් එලවගෙන ඉන්න තියෙනවා නේද? ඒ වගේ තැනක ඉන්න බය නැද්ද කියලා අහනවා. රුවිනි, there are safe bungalows in those jungles which humans can spend their time. And we do not move into jungles on foot. We use vehicles like jeeps, small buses to roam in jungle. අපිට මේ කැලේ ගිහිල්ලා මේ ගස් යට නිදාගන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒව ඇතුලේ බංගලෝස් හදලා තියෙනවා කියලා ඔන්න කියනවා. ඒ වගේම කැලේ ඇතුලේ යන්නේ මේ පයින් ඇවිදන් යන්නේ නැහැ. ඒවයි දාලා තියෙනවා මේ ටුවර් වලට යන්න මේ ජීප්ස් දාලා තියෙනවා, බසස් පොඩි බස් දාලා තියෙනවා. ඒව නැගලා කැලේ මේ එහෙට මෙහෙට යන්න තියෙන. රෝම් කියන්නේ එහෙට මෙහෙට කියන්නේ නිදහසේ සැරිසරන්න පුළුවන් කියලා උන කියනවා. මේ කවුද කියන්නේ? රුවිනි. Rajan, why don't you like to visit ruins? Do you think it has a boring activity? ඇයි මේ නටබුන් වලට යන්න කැමතිද? වට හිතනවාද ඒක කම්මැලි කියලා? Not really. I don't feel any happiness among those ruins. එහෙමම නෙමෙයි. හැබැයි මට සතුටක් නැහැ මේ නටබුන් අතර යද්දි කියලා තමයි රුවිනි කියන්නේ. Rajan, but visiting ruins would help you to learn about your ancestors and their abilities. දැන් මෙයා කියනවා රාජන් කියන ඒ වුණාට ruins වලින් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ancestors කිව්වේ මුතුන් මිත්තන්. අපේ මුතුන් මිත්ත ගැන ඒගොල්ලෝගේ හැකියාවන් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Not only that, it will help in your history lessons too. ඒක විතරක් නෙමෙයි ඉතිහාසය පාඩමටත් අපිට උදව් වෙනවා. එහෙම අපි මේ ruins බලන්න ගියොත්. Rovini tells, that's not always true. ඒක හැමතිස්සෙම ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. We can use books, video documentaries and internet to learn about our history. ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න හැමතිස්සෙම නටබුන් බලන්න යන්න ඕනේ. පොත් තියෙනවා නේද? වීඩියෝ මේ මොනවාද? දෘශ්‍ය මේ සංගරා තියෙනවා. ඒ වගේ ඩොකියුමන්ටරිස් වලින් බලන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉතිහාසය කියලා උනා රුවිනි කියන්නේ. All right, හරි. Shall we arrange a trip to visit Polonnaruwa and Vilpattu sanctuary? දැන් රාජෙන් කියනවා එයා සජෙෂන් එකක් දානවා. හරි. අපි අරන් යන්කෝ මේ පොළොන්නරුවේ මේ
ruins බලන්නයි ඒ කිට්ටුවමනේ විල්පත්තුව අපේ භූමියේ තියෙන විල්පත්තුව අපේ භූමිය බලන්නයි අතට දෙන්නටම ෂේප් නේ නේද එහෙම කියලා උන සජෙෂන් එකක් රාජන් කරනවා රුවිනි tells that's a great idea බලන්න එයාගේ සජෙෂන් එකට මෙයා කොහොමද රිප්ලයි කරන්නේ ඒක හොඳ අදහසක් හරිද අන්නේ වගේව තමයි ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ මේක බිල්ඩ් අප් කරද්දී එකඟ වෙනවා එකඟ වෙන්නේ නැහැ හරිද let's inform this to all our friends අපි අපේ යාළුවෝ හැමෝටම දැන් රාජන් කියනවා we better get going now අපි ගියොත් හොඳයි දැන් it is getting dark කළුවර වැටෙනවා පොඩ කළුවර වෙනවා ඒ නිසා අපි ගියොත් හොඳයි කියලා උන රාජන් කියනවා රුවිනි කියනවා yes good night රාජන් good night රුවිනි ඔය වගේ මේ හොඳටම මතක තියාගන්න දරුවනේ ඔයාලා මේ ඩයලොග් එකක් බිල්ඩ් අප් කරද්දී එක සැරේටම නිකන් මේ දෙබසකින් නතර කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ලකුණු අඩු වෙනවා. එන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි ලස්සන එන්ඩ් එකක් මේලා කොහෙට හරි යනවා එමන. ඒ වගේ බායි කියනවා, ගුඩ් බායි කියනවා, එක්ක බස් එකේ යනවා මම යනවා එහෙනම් බායි කියනවා. ඒ වගේ වෙන වෙලා යන දේ තැනට වෙනකන් ලියන්න. නැත්තම් ඔයා හරියට එන්ඩ් කරේ නැහැ කියලා ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. අතරමාර්ග කතාව නවත්තලා දාලා එතනින් පස්සේ මොකක් වුණාද දන්නේ නේද? එහෙම දාන්නේ නැහැ නේද? ලස්සනට මේ ඩයලොග් එකක් නේ එන් කරන එක තියෙන්න ඕනේ ඩයලොග් එකේ. ඒ වගේම ස්ටෝරි එකත් එන් වෙන්න ඕනේ ලස්සනට. අවසානයක් තියෙනවා, නිමාවක් තියෙනවා, නිමවි හරියට ඉවර වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක ඉන්කම්ප්ලීට් අසම්පූර්ණයි කියලා තමයි අපි සලකන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා ඉන්කම්ප්ලීට් වුණොත්. නිසා සැලකිලිමත් වෙන්න තමන්ගේ ආන්සර් එක මේ ඔයාලා ඩයලොග් එක හරි ස්ටෝරි එක හරි තෝරගන්නවා නම් ඒක හරි ලස්සනට අවසන් කරන්න. right this is the end of 2016 O level